ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਹੋਸ਼ਿਆ ਦਾਨੀਅਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ और चौथा अध्याय इसका खोलेंगे और 6वां वचन पढ़ेंगे। होशिया की किताब चौथा अध्याय 6वां वचन। ये प्रभु के दिल की गल है, ये प्रभु के अंदरली गल है जिहड़ी प्रभु ने इत्थे वर्णन करके साडे नाल सांझी कीती है। प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा ज्ञान वहाउणी नाश हुंदी है, क्यों जो तैं ज्ञान नूं रद्द किया, मैं तैनूं अपना जाजक होण तो रद्द करांगा। तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था नूं भुल गया, सो मैं भी तेरे बच्चों नूं भुल जावांगा। प्रभु दा दर्द है, उहदे दिल की आवाज़ है, प्रभु दे अंदर की आवाज़ है। अगर प्रभु दे बच्चों दे विचों किसी दा नाश हुंदा है तो प्रभु खुश नहीं। इत्थे बहुत सारे माँ बाप बैठे हैं, तुहाडा बच्चा भावें अपनी गलती करके ही नाश होवे पर फिर भी तुहाडे लई सहन करना मुश्किल है। परमेश्वर दा दिल भी इदां ही है, परमेश्वर दा रूह इदां ही है, उहदी सोच इदां ही है। वो कहंदा मेरी जान रोंदी तुहाडे लई, मेरियां अखां फुट फुट के अथरू बगांदियां, कहंदा तुहाडे अंकार दे कारण रोंदियां, कहंदा मेरा इजड़ फड़िया गया इसलिए मैं रोंदा। इजड़ किहने फड़ लिया? उहने फड़ लिया जिहदे च फड़न दी औकात तां नहीं सी, पर परमेश्वर दा इजड़ लापरवाही करके उहदे हत्थ आ गया। ज्ञान ठीक आज़ादी दिंदा, ठीक ज्ञान ठीक आशीष लियांदा, ठीक ज्ञान प्रभु नाल मिलन करांदा। ते जिथे ठीक ज्ञान नहीं हुंदा, जिथे ठीक ज्ञान नहीं हुंदा उत्थे प्रभु नालों दूरी हुंदी, बंदे दी दूरी। जिहदे कोल ठीक ज्ञान नहीं, वो प्रभु तो दूर आ। इत्थे याजक दी गल कीती गई है, प्रभु कहंदा मैं तैनूं छड्ड देना, मैं तैनूं अपनाना ही नहीं, कहंदा मैं तेरी अगली पीढ़ी नूं भी छड्ड देना। प्रभु कहंदा क्यों? क्योंकि तू मेरे ज्ञान नूं रद्द किया। अज मेरे भैन भरा प्रभु की हज़ूरी विच हो, एक ठीक गल नूं समझो कि परमेश्वर के ज्ञान नूं असीं ग्रहण करने वाले बनना, रद्द करने वाले नहीं। ग्रहण करने तो पहला समझना है। आमीन। ज्ञान नूं ग्रहण करने तो पहला की करना? ज्ञान बहुत प्रकार का है, बहुत प्रकार का ज्ञान है, पर जो साडे नाल जुड़िया होया साडे लई महत्वपूर्ण ज्ञान है, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ महत्वपूर्ण। एक इंसान है, एक शैतान है, एक परमेश्वर है। परमेश्वर का ज्ञान, जिन्हों परमेश्वर का ज्ञान आ जाता है वो सदीपक जीवन का वारिस हो जाता है। यीशु मसीह ने अपने शब्दों के जिहड़ी सदीपक जीवन की परिभाषा की है, यूहन्ना दी अंजील का 17वां अध्याय एक बारी खोलांगे। यूहन्ना दी अंजील उसका अध्याय 17। प्रभु यीशु मसीह ने क्या 3 वचन तो दसदा है परमेश्वर का वचन, सदीपक जीवन यह है। यूहन्ना अंजील 17 अध्याय 3 वचन दसदा है, सदीपक जीवन यह है कि वो तैनूं जो सच्चा वाहिद परमेश्वर है अते यीशु मसीह नूं जिन्हों तैं घल्लिया जानना, परमेश्वर नूं जानना अते प्रभु यीशु मसीह नूं जानना। कई कहंदे परमेश्वर तो इको ही आ, ठीक है परमेश्वर इको ही आ, पर मुक्तिदाता भी इको ही आ, प्रभु भी इको ही आ, स्वामी भी इको ही आ। साडा मुक्ति देने वाला, साडी गति कराने वाला, सानू शक्ति देने वाला, साडे सारे प्रबंध करने वाला इको ही आ, ओदा नाम प्रभु यीशु मसीह है।
ਆਮੀਨ। ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭਈ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਦੇਵੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਖਤਿਆਰ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸੁਣੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਯੀਸ਼ੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਪਤਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਤੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਦਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਊਗਾ। ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਕਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦ ਤੋਂ ਬਚਾਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਦ ਤੋਂ ਬਚਾਊਗਾ ਜੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਤੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਉਸਦੇ 21 ਵਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਕਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਾਣ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਫਿਕਰ ਵੱਡੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟ ਜਾ, ਅੱਜ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਲਈ, ਅੱਜ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹੀ ਬਥੇਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਦੀਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਕੋਈ ਘਾਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪੌਲਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਲਿਓਂ ਸਖਣਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਡੂਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੰਡੂਗੇ।
पर कंजूसी है, तुसीं कहंदे आ जावे, छड्डना नहीं, सांभ लेना आपां। कंजूसी छड्ड दो, वंडो, तुहाडा परमेश्वर तुहानूं वंडण वाले बना के रखूगा। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर नूं जानण दा मतलब सदीपक जीवन प्राप्त करना है। आमीन। जो परमेश्वर नूं जान लैंदे, परमेश्वर सदीपक जीवन दिंदा अपने लोगों को। शैतान का ज्ञान ले लो थोड़ा समा, थोड़े समय आप तिन्हां दा ज्ञान लेना, गल्लां तां बहुत वड्डियां वड्डियां हैं, एक दे पिछे तुर पे तां फिर दूसरी गल रह जानी, फिर तीसरी रह जानी। आपां थोड़े समय तिन्हां दियां गल्लां कर लैंदे, ठीक है जी। परमेश्वर की कर ली, थोड़ी जी की है, बहुत गल, परमेश्वर की गल तो मुक ही नहीं सकती है ना, वो तो अनंत आ गल्लां, जिद्दां वो अनंत है उहदियां गल्लां भी अनंत आ, वो तो मुक नहीं सकदियां। आपां थोड़ी शैतान की गल करदे, उत्पत्ति की किताब दे विच चलदे हां। पहले हिस्से में जावांगे, जदों शैतान ने सप दे विच दी हो के हवा नूं भ्रमित किया तो उहनूं उह तों पाप कराया। परमेश्वर आया, परमेश्वर ने तिन्हां नूं श्राप दिते। तीसरा अध्याय उहदा जिहड़ा 15 वचन है वह पढ़ना है। जीसस हालेलुया। तीसरा अध्याय 15 वचन। अते तेरे ते तिमी विच, तेरी संतान ते तिमी दी संतान विच मैं बैर पावांगा, वो तेरे सिर नूं फेवेगा अते तू ओहदी अड्डी नूं डंग मारेगा। ये देखो गल की है, गल ये आ जिहड़ा तुहाडा परमेश्वर आ, जिहड़ा तुहाडा परमेश्वर आ, वो ये गल कहंदा, उहने आदि काल च उदों ये गल कही जदों आदमी ने पाप किया, वो कहंदा तीमी दी संतान जिहड़ी आ वो तेरे सिर नूं फेहूंगी। किहदे सिर नूं? सप दे सिर नूं। सप जिहड़ा शैतान दा प्रतीक मन्निया गया परमेश्वर दे वचन बाइबल दे विच। सप सब तो चलाक सी, उहनूं की कीता? शैतान ने इस्तेमाल किया की करन दे लई? भोली भाली परमेश्वर दी बच्ची हवा नूं बहकाउण लई अते पाप कराउण लई इस्तेमाल किया। और प्रभु ने फिर शैतान नाल जो कीता सी, ओह तां कीता ही सी पहलां, फिर उहदे नाल गल कीती जिहनूं इस्तेमाल किया, फिर उहदे नाल गल कीती औरत दे नाल, फिर आदमी दे नाल। आ जिहड़ी गल है, प्रभु ने एक भविष्यवाणी दा शब्द बोल दिता कि तू अड्डी नूं डंग मारूंगा, तू अड्डी नूं डंग मारूंगा, पर एक तिमी दी संतान आऊ इस जमीन ते, ओह की करू? तेरे सिर नूं फेहूं। जदों यीशु मसीह पैदा होए, यूसुफ दूर सी, जिहड़ा आपां हिस्सा पढ़िया, जिहड़ा मत्ती इंजील दा पहला अध्याय पढ़िया, उह च प्रभु यीशु मसीह दा जन्म जिहड़ा किदां होया दस्सिया गया। मंगनी होई सी मरियम यूसुफ दी, मंगनी होई सी, अजे मुकलावा नहीं सी होया। बहुत सारे इत्थे बैठे होंगे जिन्होंने मंगनी और मुकलावे का मतलब पता है। मंगनी हो गया, मंगनी विआह की तरह होंदी सी उस जमाने च, छोटे छोटे बच्चों का कर दिंदे सी, ते जदों सुरत आ जांदी फिर मुकलावा तोड़ दे, मुकलावा कहंदे सी उहनूं। मुकलावा नहीं सी होया। पाप मरियम अते यूसुफ इकट्ठे नहीं सी होए, और उस समय मरियम गर्भवती पाई गई। प्रभु ने गल की ओहदे नाल, प्रभु ने उन्हां नाल गल की, वो घबराई। प्रभु ने कहा घबरा ना, ये पवित्र आत्मा तो होना है। प्रभु ने जो यूसुफ कहता मैं छड़ देना उन्होंने, वो कलंकन हो गई है, उन्हें व्यभिचार कर लिया, तो प्रभु ने आके उन्होंने क्या, उन्हें पाप नहीं किया मरियम ने, जो ਉਹਦੇ पेट ਵਿੱਚ ਆ पवित्र आत्मा तो। प्रभु ने यीशु मसीह ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ, शब्द ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ जन्म देने ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ नहीं इस्तेमाल किया, औरत ਨੂੰ इस्तेमाल किया। इसलिए यीशु मसीह तीमी दी संतान, और भविष्यवाणी पूरी हुई, वो भविष्यवाणी पूरी हुई। यीशु मसीह ने अपने मुंह तो एक गल कही, आप पढ़ांगे यूहन्ना दी इंजील खोलांगे एक बार। यूहन्ना दी इंजील दा तीसरा अध्याय, यूहन्ना दी इंजील दा तीसरा अध्याय उसका 14 वचन। यूहन्ना दी इंजील तीसरा अध्याय 14 वचन। जिस तरह मूसा ने उजाड़ में सप नूं ऊंचा किया, इसी तरह जरूर है जो मनुख दा पुत्र भी ऊंचा किया जावे। भाई जो कोई निश्चय करे सो उस विच सदीपक जीवन प्राप्त करे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह तो यह गल कही, की गल आ, जिद्दां मूसा ने उजाड़ में सप नूं ऊंचा किया। जो प्रभु के लोग इसराइली
ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਸਦੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। मूसा ने प्रार्थना की, प्रभु की करिए, लोग बहुत मरी जाते हैं। प्रभु ने कहा तू एक पितल का सप बना। वो पितल का सप बना के एक बड़े सारे टांगे उत्ते ऊपर बन के ऊंचाई ते गड्ढ दे, जेदे सप लड़ जाएगा, डंग मार देगा। अगर वो व्यक्ति इस पितल के सप वाल देखूगा, वो नहीं मरेगा। वो सप लड़ गया, डंग बज गया, पर जदों पितल के सप वाल देखूगा वो मरूगा। हालेलुया। डंग तो अपने सारिਆਂ ਦੇ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਡੰਗ ਵੱਜਿਆ ਸੀ? ਪਾਪ ਦਾ। ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਡੰਗ ਵੀ ਪਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਪੂਰਾ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠੀਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਸ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿਆ? ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਨੇ? ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਰਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ, ਕਰਤਾ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਦੋਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਗਏ ਉਦਣ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਗਏ ਉਦਣ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੀਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਤਰਸ ਬਹੁਤ ਆ ਕਈਆਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਰੱਖੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ? ਵੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਬੰਨੋ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਉਹਦਾ। ਕੱਲ ਇਹ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਨੀ ਹੋਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਨੀ ਹੋਆ? ਇੱਥੇ ਬੰਨੋ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਮੱਝ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਘੋੜੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਚੀਤੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੇ ਰੱਖੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ 'ਚ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁਕਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਪਾਲੋ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਅਧਿਆਇ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 55 ਵਚਨ ਆ, ਪਰ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ, 54 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਤ ਫਤਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਫਤਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਲ ਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਤਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੌਤ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਲਈ, ਮੌਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਮੌਤ ਮਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਮੌਤ ਵੀ ਪਛਤਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗਾਲੇ ਚੰਬੜ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਾਲੇ ਮਰਾਤਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਈਬਲ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਭੇਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਆ ਗਿਆ ਹੱਥ, ਹੁਣ ਮਾਰ ਦੋ, ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਮਰਾ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ, ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਗੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਬਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੀਏ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀਆਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਹੀ ਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਆ, ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਲ, ਪਾਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪ ਜਸਟੀਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈਗੇ, ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਦਾਂ ਭੰਨਦਾ? ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਦਾ? ਕਾਤੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਤੇ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ। ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 8ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਖੋਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 37 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ। ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਨੰਗ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ, ਮੌਤ ਤੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੋ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੈਵਨ ਸੇ ਵੀ बढ़ कर हम। ਇੱਕ ਜੈਵਨ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੈਵੰਤ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜੇਤੂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇਤੂ ਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਗਿਆ, ਹਰਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹਰਾ ਗਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰਾਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹਰਾ ਗਿਆ, ਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਰਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਰਾਤਾ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, हे शैतान, मेरे यीशु ने तेनू आसमान तो, जमीन तो, पताल तो हरा दिता। हालेलुया। आज मैं यीशु दी जिद्द दे द्वारा जेतू हां तेरी सारी शक्ति ते। हालेलुया। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਅੱਛਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ? ਪਾਲੀ ਫਤਿਹ ਕਿ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤਾਂ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ।
ठीक है नहीं? हाँ जी, सियाने कहते जदों जागो उदों ही सवेरा, जाग जाओ, नहीं फतेह पई तां हुण बालो। जिंदगी तो हैगी अजे, मरे तो नहीं अजे, जींदे ही हाँ। तो जींदे लई तां आस आ, प्रभु का वचन दसदा। जींदे लई तां जींदे लई आस आ कि वह मुक्ति पा सकता, फतेह पा सकता, जैवन तो ही बध के बन सकता। जींदे लई आस आ, जींदे ही हाँ, अजे मरे नहीं। प्रभु का धन्नवाद आ। यिर्मयाह कहता जींदे ही हाँ, मरे नहीं। ये प्रभु का अनुग्रह, उसकी किरपा है। आज सुनो, जिहड़ी गल है उन्होंने समझ जाओ, जिहड़ी गल है उन्होंने समझ जाओ। ये थोड़ी जी गल मिक्स हो गई। आपां इहनूं रोमिया की किताब, सॉरी इब्रानिया की किताब दूसरा अध्याय खोलांगे एक बार। इब्रानिया दूसरा अध्याय 14-15 वचन पढ़ते हैं। सो जद बालक लहू अते मांस विच सांझी हुंदे हन, तां उन्हां वांगू आप भी इन्हां ही विच भ्याल बणिया, तां जो मौत दे राहीं उस नूं जिहदे वस विच मौत है अर्थात शैतान नूं नाश करे, अते उन्हां नूं जिहड़े मौत दे डर तो सारी उम्र गुलामी विच फसे हुए सन छुड़ावे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने साडे वांगू शरीर धारण किया, शरीर धारण करके उस शरीर ते मौत लई। साडे वांगू शरीर धारण करके उस शरीर ते की लिया? साडे वर्गा शरीर सी यीशु मसीह दा। साडे वांगू खाना खुना खांदा सी, साडे वांगू उन्होंने भी कपड़ियां की लोड़ सी, साडे वांगू उन्होंने भी सिर ढकण की लोड़ सी, साडे वांगू उन्होंने भी शरीर दी जरूरतां सीगियां। पर ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ना, वो प्रभु ही सी, वो प्रभु ही सीगा। अंदर जो सी ਉਹਦੇ, वो प्रभु ही सीगा। वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं सी, नॉर्मल बंदे ਦੀ स्पिरिट नहीं ਸੀਗੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ? ਉਸ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸੀ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਤ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਮੌਤ ਸੀ ਜੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਜੋ ਪਾਪ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਉਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਪ ਫੈਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਾਪ ਉਹਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹੀ ਪਾਪ ਆਦਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਜਾਤੀ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ, ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਭਿਆਲ ਬਣਿਆ, ਸਾਂਝੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਲਹੂ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਆਈ, ਪਾਪ ਦਾ ਦੰਡ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੰਡ, ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਤਾੜਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਕੋੜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਕੋੜੇ ਤਾੜਨਾ, ਮੌਤ, ਮੌਤ ਸਜ਼ਾ, ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸਦੀਪਕ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ ਇਹ? ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਝੂਠਾ ਆ ਉਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਦਮ ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰੂੰਗਾ ਤੂੰ ਮਰੂੰਗਾ, ਇਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਦਮ ਜੀਂਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਠੀਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਰਸ ਦਾ ਠੀਕ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਨਾਰਮਲ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ, ਆਮ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਰਸੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਯੋਗਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਖੋਲੋ, 11 ਅਧਿਆਏ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਏ। ਜੀਸਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, 20 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, 11 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 20 ਵਚਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਬਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਰਾਏ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਤਾ, ਹਰਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਆਦਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਨੂਹ ਤੱਕ, ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਰੋਕ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿਲਿਸਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭੂਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਲੇ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? 22 ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਹਥਿਆਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੂਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਫਸੀਆਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨਬਾਣ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਨਬਾਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਭ ਗਈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਫੇ ਪਾਪ ਕਰਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਨਬਾਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅਗਨਬਾਣ ਆ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਔਕਾਤ ਆ ਉਹਦੀ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਔਕਾਤ ਆ। ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਲਾ ਬੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਏਦਾਂ ਬੋਲੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਏਦਾਂ ਬੋਲੋ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬੋਲ ਜਰਾ, ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਜਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਬੜਾ ਭਰਾਵੋ, ਤਕੜਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਤ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਨੱਚੀਏ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਮਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ? ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਈਏ ਖੁਸ਼ੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ, ਜਿੱਤ ਜਾਊਂਗਾ ਤੂੰ, 100% ਜਿੱਤ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਲੂਕਾ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਉਸਦਾ 17 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, 70 ਚੇਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਆ। ਔਰ 18 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬਾਹਲੀ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬਾਹਲੀ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਭੇਜਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਵੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਛਲਾਵਾ ਆ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਠੂਹਿਆਂ ਦੇ ਲਤਾੜਨ ਦਾ ਅਤੇ ਬੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਠੂਹਿਆਂ ਦੇ ਲਤਾੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫਿਊਂਗੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਬਣੂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਮਲਾਕੀ 4:2-3 ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧੂਗੇ। ਮਲਾਕੀ 4:2-3 ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਿੱਧੂਗੇ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧੂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਅਤੇ ਸਿਆਪੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਤੂੰ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਕੱਢਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਕੱਢਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਆ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਚਲੋ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ, ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭੂਤ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭੂਤ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰੇ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ, ਭੂਤ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਭੂਤਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਹਸਤੀ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦ ਦਿੱਤਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕੱਢੋ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ 16ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 17ਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰੂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੱਢੂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫਟ ਕੱਢੂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਪੋਸਟਲ ਕੱਢੂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਟੀਚਰ ਕੱਢੂਗੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰੂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੂਗੇ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਜਾਊਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਭੂਤ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਭੂਤ ਨਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੇਰੀ 4 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕਲਰ ਚੁੱਕਣ, ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਾ, ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਰਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਵੇ ਹੀ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ,
फिर थोड़ी चाह पी ली, नहीं वो फलाना बंदा मिलिया ही 2 मिनट थोड़ा। ਇਹਦਾ मतलब की है ਅੱਜ है नहीं वो चीज़ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ प्रार्थना। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ प्रार्थना कराਉਣ वाली चीज़ सी वो है नहीं। टकराइयां रब तो बिना, समझो गल नूं, टकराइयां आत्मा तो बिना, कोशिशां व्यर्थ आ। ਉਹ ਐਵੇਂ नहीं वो कहता ਮਿਹਨਤ व्यर्थ आ जे खुदा ना बनावे तां। इसलिए अज बेनती है, इस गल नूं समझ जाओ, मेहनत नाल नहीं अनुग्रह नाल सब कुछ हुंदा है। कई बंदे कहते इन्ने घंटे प्रार्थना करूंगा फिर मैं भूत कढ़ सकदा, ना भी होगी तां भी कढ़ देना तू जे तेरा विश्वास है तां। पर एक गल सुन, स्वर्ग नहीं जा होना, अधिकारी होना और प्रभु दे योग होना दो वखरियां वखरियां गल्लां हैं। इख्तियार वाला जीवन जींदे आ, यीशु के नाम पे प्रार्थना करते लोग चंगे होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। कई बंदे बड़े धड़क जाए, कदे इधर आओ फलाना बंदा इधर आ, चल तले हुणे प्रार्थना करनी, यीशु नाम ठीक हो जाना, यार ठीक हो जाना हुणे यार यीशु के नाम में, वो ठीक हो जाता। किहदे नाम ठीक होने जा रहा सी ते किहदे नाम ठीक होया, ते जिहड़ा बोलण वाला सी इहदी हस्ती की है? नहीं, इहदी इन्नी हैगी है दलेर बड़ा ये पुठे काम भी दलेरी नाल करदा ते रब दे काम भी दलेरी नाल करदा ये इदां दा। इस करके कामयाब जिहड़ी गल की है, अज सुनो सुनो, जिहड़ा परमेश्वर है परमेश्वर है, ये प्रकाश की गल है। तुसीं करके करना शुरू कर दो, करना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो अपने घर साफ कर दो यीशु के सामर्थी नाम में। वो किदां होने हैं? अपने घरदियां नूं बिठाओ, सारिਆਂ ਨੂੰ तजर्बा करो, जाके होण लग पैना इधर। अपने घरदियां सारिਆਂ ਨੂੰ बिठाओ, पर ਜਿਹੜਾ मेन बंदा वो खड़ा रहे, अखां खोल के सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करनी होनी। ठीक है जी, सारिਆਂ ਨੂੰ बिठाना। एक बंदा ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ कि हाँ ये साडा मुखिया हैगा परिवार ਦਾ मुखिया ਹੁੰਦਾ एक बंदा ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ आ मुखिया साडा भाई, वो खड़ा होवे और बोलना शुरू करे, यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मे निकलण लग जाने। तुसीं घरां में जाके तजर्बा करके देख लियो, होण लग जाना। ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋਣ, ये गल मैं बिल्कुल कह रहा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा। कोई चैलेंज करे उसकी मर्जी है, पर यही सच्चाई है। इस करके यीशु मसीह ने क्या क़यामत दिन तुसीं कहोगे प्रभु तेरा नाम तेरा नाम लैके भूत कड्ढे, असीं तेरा नाम लैके बीमार चंगे कीते, असीं तेरा नाम लैके चमत्कार कीते। प्रभु सानू तू कहना मैं जानता ही नहीं तेनू, लै जा नाल। उन्हें कहना जाओ भज जाओ, हे बुरियारो चले जाओ, मैं तुहानू नहीं जानता। किन्हां नू कहना? हाँ जी, ये सुन के ना सोचो कि मैं भूत कढ़ने ही नहीं है, प्लीज़ ये होर पासे ना जाओ गल ये सुन के कई ये सोचते नहीं भूत कढ़ने छड्डो, तुसीं सदीपक जीवन वालों तुरो। देखो ये करना ही पैना, ये भी करना पैना, तो भी करना पैना। ये भी मसीही विश्वासी का एक हिस्सा है भूत कढ़ने। पर इत्थे रुको ना, इत्थे रुको ना, फस ना जाओ जाल दे विच। बहुत सारे इत्थे रुक गए आ, बस भूते ही कढ़ी जांदे आ। इत्थे रुको ना, रुको ना, अगे बढ़ो। आमीन आमीन। अगे बढ़ो, यीशु दे सामर्थी नाम। जो अगे बढ़ोगे ना गल बन जानी है। इसलिए बेनती है, यीशु के नाम विच सानू अधिकारी बनाया गया। की बनाया गया? सानू की बनाया गया जी? असी जिहड़े मसीही हां की हां? किहते अधिकारी हां? किहदे ते सानू अधिकार, किहदे ते अधिकार है? हाँ जी, ओदी सारी शक्ति ते। हाँ जी, किन्नी ते? बोलो किन्नी शक्ति ते अधिकार? जिन्नी मर्जी लै आवे। कई बार ना बड़ियां शक्लां दिखाउंदा, हज़ारां दे हिसाब नाल आ जांदे, लखां दे हिसाब नाल आ जांदे। बंदा कहंदा मैं तां कल्ला ही हां, वो तां बहुत आ गए है। तू कल्ला थोड़ी हैगा, तू थोड़ी लड़ना हैगा। जिहड़ा यीशु मसीह है उहनूं करन दे कम, तू थोड़ा परे रहा कर। हालेलुया। परे रहने का की तरीका आ? प्रभु नूं क्या कर, प्रभु तू ही है सब कुछ। हालेलुया हालेलुया। की क्या कर? प्रभु तू ही है सब कुछ। लोग की कहते तुसीं बहुत पास्टर जी तगड़े हैं, उनको भरावा चुप कर जाए, गल दोबारा नहीं गई। यीशु मसीह सब कुछ है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ है, ये गल कह के चलो। जो तुम कहोगे यीशु मसीह ही सब कुछ है, तो थोड़ा परे हो जाओगे, फिर यीशु मसीह को महिमा मिलूगी। हाँ जी, तो कई कहते लै मैं कहता परे हो जावां, इन्नी प्रार्थना करदा। गल सुन, तुहाडीआं मेहनतां, तुहाडीआं प्रार्थना,
ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਤਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਮਰਪਿਤ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਜੀਂਦੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਤਾ ਉਹ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਖਾਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੋਲੋ? ਆ ਖੋਲਾ ਛੱਡਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਕਹ ਚੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲ ਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦੋਂ ਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਢਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ ਆ, ਕਵਚ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ ਆ, ਹੈਲਮਟ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ ਆ, ਜੁੱਤੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਉਹ, ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਾਪ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੋ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਦ परमेश्वर है, सदीप काल तक परमेश्वर है। और यीशु मसीह सर्व अधिकारी है। सारे अधिकार यीशु मसीह दे कोल हन। सदीपक जीवन देण दे, अधिकार देण दे, जिंदगी देण दे सारे अधिकार यीशु मसीह दे कोल हन। चंगियाइयां भलाइयां देण दे अधिकार यीशु मसीह दे कोल हन। खुदावन तेरा धन्नवाद करदे हां, शुक्रगुजारी करदे हां इस ज्ञान दे लई, धन्नवाद करदे हां। और प्रभु तेरा धन्नवाद, तू अपना अधिकार कलीसिया नूं दे दिता है। जमीन दे उत्ते अज कलीसिया है और तू अपना अधिकार कलीसिया नूं दिता है, तेरे वाला अधिकार दिता है। तू जमीन ते आके शैतान नूं हराया, जिदा आसमान ते रहा जमीन ते हराया और पताल च भी हराया। तू दे हथियार खोले और लुट वंड ती लुट सीगे। तेरा धन्नवाद सानू आजाद करता। आइए दुनिया नूं आजाद कराने दे लई तू सानू इस्तेमाल कर रहा परमेश्वर। ये तेरी वडियाई है प्रभु जी, ये तेरी महिमा है प्रभु जी, ये तेरा अनुग्रह है, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है, ये तेरा जलाल, ये तेरा फजल है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शैतान के बारे तुहानू सिखाया कि तू ओदा नाश कर दिता है, मौत दा ते मौत वाले दा नाश कर दिता है। आज असी आनंदित हाँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नाज़री तू शैतान नू अते मौत नू नाश कर दिता है। तेरा धन्नवाद है, तेरा धन्नवाद है, तेरा धन्नवाद है। सब आनंद नाल धन्नवाद करिए, हालेलुया। 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 सब आनंद नाल धन्नवाद करिए, हालेलुया।
शैतान कुचलिया गया, दुष्ट कुचलिया गया। प्रभु तेरा धन्नवाद, तेरे बच्चों तू जिता दिता आ। जय बंदो ही बद के बना दिता है, जय बंदो भी बद के बनाता, तेरा धन्नवाद है। जय बंदो ही बद के बनाता, तेरा धन्नवाद है। जय बंदो ही बद के बना देता, तेरा धन्नवाद है। जय बंदो भी बद के बना देता, तेरा धन्नवाद है। शुक्रिया कर दे हमेशा, शुक्रिया कर दे, शुक्रिया कर दे, शुक्रिया कर दे, शुक्रिया कर दे, शुक्रिया कर दे। सारिया मेहरबानियां लिए तेरा धन्नवाद यीशु मसीह नासरी के नाम में। साका बाला रबा यारा गाला रबा यारा गाला रगमना किवाला रबा यारा गाला खबर बजारा गाना साका मना रबो सी रगाला रबा यारा गाला रसम। यस हालेलुया, यस हालेलुया। हदों बद फतेह, हदों बद फतेह, हदों बद फतेह, हदों बद फतेह। प्रभु यीशु तेरा धन्नवाद, तू सानू हदों बद फतेह नाल भर दिता है, तेरा धन्नवाद है। प्रभु अज तो असीं मातम नहीं मनावांगे क्योंकि साडा बैरी सताउण वाला जिहड़ा सानू उम्र भर सताउंदा रहा, आदम तो लैके सताउंदा रहा, तू ओहदा नाश कर दिता है। तेरा धन्नवाद, सानू बचा लिया है। तेरी शुक्रगुजारी कर देंगे, तेरी शुक्रगुजारी कर देंगे, धन्नवाद कर देंगे, धन्नवाद कर दें, धन्नवाद कर दें, धन्नवाद कर दें, धन्नवाद कर दें। आज प्रभु इस ज्ञान नाल भर के चलिए, तेरी महिमा करिए, तेरे काम दूसरों तक पहुंचाइए और तेरे गवाह होइए। सब लोग आशीष पाउण। किरपा होवे, 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 किरपा होवे। ये सारियां दुआं बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन हो के धन्नवाद सहित मंगदे हां। आमीन, 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 आमीन। खुदावंद दा जलाल तुहाडे नाल बनिया रहे।